Good afternoon to all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon. Okay, so this last point is remaining for our first chapter, that is applications of Hall effect. So we will complete it first and then we go for our MCQ discussion. So four applications are there related to this Hall effect. What is the first one? Determination of type of semiconductor. So for an N-type semiconductor, the Hall coefficient is negative, whereas for a P-type semiconductor, it is positive. So we can determine the type of semiconductor by using this Hall effect setup. Next, determination of carrier concentration. So charge carrier concentration we can determine by using this Hall effect setup. Then next is determination of mobility of charge carrier. त्याच्यासाठी आपण पहिल्यांदा काय डिफाइन केलं, कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय. So conductivity is sigma is equal to Pe mu, where this sigma is nothing but conductivity, mu is mobility of charge carrier, this P and E is nothing but this is the charge and concentration of holes. So we have written here sigma is equal to 1 upon RH into mu. हे कशावरनं लिहिलं आपण, तर आपल्याला माहिती RH is equal to 1 upon PE. Okay, so we know this RH is equal to 1 upon PE. So we are putting this value. So if RH is equal to 1 upon PE, so PE is nothing but 1 upon RH. ह्याच्या उलटा आपण इथं put करतोय, and just adjusting the equation we are getting the value as mu is equal to sigma into RH, or mobility of charge carrier is nothing but conductivity into Hall coefficient. And last application is measurement of magnetic flux density. So we can use this Hall effect setup as magnetic flux density meter. So flux or magnetic flux is nothing but we are checking the magnetic field lines in a particular area, and we are determining the density of that magnetic field, that is called as magnetic flux density. So these are the applications. पहिले ऍप्लिकेशन काय आहे, तर आपण हॉल इफेक्ट सेटअप यूज करून कुठल्या टाईपचं सेमीकंडक्टर हे काढू शकतो. एन टाईप सेमीकंडक्टरसाठी हॉल कोएफिशियंट निगेटिव्ह असतो आणि पी टाईपसाठी तो पॉझिटिव्ह असतो. चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. त्यानंतर आपण मोबिलिटी चार्ज कॅरियरची काढतो, त्याच्यासाठी आपण कंडक्टिव्हिटी डिफाईन केली, सिग्मा इज इक्वल टू पी ई म्यू, अँड फ्रॉम दॅट वी कॅन डिटरमाइन, त्याच्यावरून आपण काय काढू शकतो, तर मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी मीटर म्हणून सुद्धा आपण हा हॉल इफेक्ट सेटअप यूज करू शकतो. तर हे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत हॉल इफेक्टशी रिलेटेड. ओके, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I request everyone to take screenshot of this last slide. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हा पॉईंट आपला शेवटचा पॉईंट आहे या चॅप्टर मधला. जर परीक्षेत हे विचारलं तरच लिहायचं. हे कशाबरोबर येईल, तर हॉल इफेक्टच्या डेरिव्हेशन बरोबर येतं. इफ ॲप्लिकेशन्स आर देअर in the question, then and only then write applications, otherwise you have to write the derivation only. Okay, so now we have to discuss the MCQ and numericals related to this chapter. So we will start discussing these things. Okay, so these are visible to all. Yes, sir. आता याच्यामध्ये आपण काय करूया, MCQ आपण डिस्कस करतोय, तर याचे आन्सर्स तुम्ही सांगायचा प्रयत्न करा, त्यानंतरच मी याला टिक मार्क करतो आणि तुम्ही प्रत्येक स्लाइडचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता हे विदाउट आन्सर आहे, विथ आन्सर सुद्धा तुम्ही काढू शकता, किंवा मग एक MCQ ला कुठला ऑप्शन आहे, 2 नंबरला कुठला ऑप्शन आहे, 3 नंबरला कुठला ऑप्शन आहे, हे तुम्हाला लिहावं लागेल. ठीक आहे, तर हे मी टिक मार्क सुद्धा करतोय जेणेकरून तुमच्या स्लाइडमध्ये पण लक्षात येईल. ठीक आहे का? Yes, sir. So first MCQ is semiconductor that contain donor atoms and free electrons belongs to the type dash dash. Options are A, N type,
then p type, then pure and N none type, of sir. this. Yes, donor. N type. Yes, donor atoms म्हटल्यावर काय येणार? N type येणार. N type. So this is the correct one. So I can underline this. Okay. So next is, according to band theory, metal has both conduction electrons and valence holes, only valence holes, only conduction electrons, none of these. ओके, तर मेटल म्हणजे कंडक्टर्स. कंडक्टर्स मध्ये काय असतं? इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोन्ही असतात का? का फक्त होल्स असतात? का फक्त इलेक्ट्रॉन्स असतात? का काहीच नसतं? किंवा यापैकी काही नाही? Only conduction electron. Yes, yes, only C, conduction. sir. Only conduction electron is the right answer. अरे होते की काय झालं? Okay, getting this. Then next, number 3, acceptor type semiconductor is formed by adding impurity of valency dash dash. Options are 5, 5, 4, 3, 2. 3. 3. Three, sir. Answer is 3. Three, sir. Is correct one, or answer is C is correct one. आता हे लक्षात ठेवा, सिंपल आहे, मिस्टेक करू नका. सेमीकंडक्टर म्हणजे काय? फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, बरोबर आहे का? Yes. हा, सेमीकंडक्टर म्हणजे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट. व्हॅलन्सी 4 असते, इलेक्ट्रॉन्स ते शेअर करतात, ऑक्टेट कंप्लीट करतात आणि त्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण बघतो. तर ऍक्सेप्टर टाईप म्हटलं, ऍक्सेप्टर म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतोय म्हणजे काय? तर तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट आहे. याचा अर्थ काय? तर इलेक्ट्रॉनिक कमी आहे, 4-1 ऍक्सेप्टर टाईप म्हटलं. आणि डोनर ॲटम किंवा डोनर टाईप म्हटलं, डोनर म्हणजे काय? डोनेट करतो. डोनेट करतो म्हणजे 4 पेक्षा 1 जास्त असणार, म्हणजे 4+1. लक्षात येते हे? सेमीकंडक्टर मटेरियल हे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट आहे. डोनर म्हटलं की 1 इलेक्ट्रॉन जास्त म्हणजे 5th ग्रुप. ऍक्सेप्टर म्हणजे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन कमी म्हणजे थर्ड ग्रुप. हे लक्षात राहील का? Yes, sir. Yes, sir. हा, अशा ट्रिक्स Yes, आहेत, sir. अशा ट्रिक्स आहेत, ते लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. ऍक्सेप्टर टाईप म्हणजे काहीतरी ऍक्सेप्ट केलं जाते. काय ऍक्सेप्ट केलं जातं? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केलं जातं. याचा अर्थ 1 इलेक्ट्रॉन कमी आहे कशापेक्षा? सेमीकंडक्टरपेक्षा. 4+1 झालं. डोनर जर म्हटलं तर काहीतरी डोनेट केलं जाते, इलेक्ट्रॉन डोनेट केला जातोय. 4+1 5 म्हणजे 5th ग्रुप एलिमेंट. ओके, किंवा व्हॅलेन्सी 5. ओके, गेटिंग दिस? Yes, sir. नेक्स्ट, द हॉल कोएफिशियंट RH इज डॅश डॅश फॉर मेटल. ठीक आहे, तर याचं आन्सर काय आहे? तर ह्याचं आन्सर आहे बी, निगेटिव्ह. आता हे कसं आलं आपण बघूया. आत्ताच तुम्हाला मी ॲप्लिकेशनमध्ये, आता तुम्ही ॲप्लिकेशनची स्लाईड बघितली, त्यात आपण डिटरमाइन द चार्ज कॅरियर टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर आपण काढू शकतो म्हटलं. तर त्याच्यामध्ये हॉल कोएफिशियंट जो आहे तो एन टाईपसाठी काय असतो? निगेटिव्ह असतो. आणि पी टाईपसाठी काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो. तर निगेटिव्ह कशासाठी? तर त्यात इलेक्ट्रॉन्स असतात जास्त म्हणून. तर मेटलमध्ये सुद्धा काय जास्त काय असतात? तर इलेक्ट्रॉन्सच असतात. त्याच्यामध्ये होल हा कन्सेप्ट नाहीच आहे मेटल किंवा कंडक्टरमध्ये. त्यामुळे हॉल कोएफिशियंट मेटलचा काय असणार आहे? इलेक्ट्रॉन असतात. इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे काय असणार आहे? निगेटिव्ह असणार आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे. सो द हॉल कोएफिशियंट RH इज निगेटिव्ह फॉर मेटल. फॉर P टाईप इट इज पॉझिटिव्ह. फॉर N टाईप इट इज निगेटिव्ह. Next, in P-type semiconducting material, the majority charge carriers are dash dash. Holes. What is the answer? Holes. Yes. Option A. Yes, option A is the correct one. So in case of P-type semiconducting material, the majority charge carriers are holes. And then we go for next. Semiconductor that contains acceptor atoms and holes belongs to the type dash dash. P. बरोबर, बरोबर. P, sir. ऍक्सेप्टर ॲटम्स किंवा होल्स म्हटले की येणार पी टाईप. दिस इज द करेक्ट वन.
Then next, donor type semiconductor is formed by adding impurity of valency dash dash. 5. बरोबर 5. बरोबर बरोबर. Option C. This is the correct one. The next, in p-type material, the minority charged carriers are. Positive holes. Electron. In p-type material, the minority charged carriers are. Electron. Yes. Positive hole. Majority holes and minority. Electrons, sir. Yes, electrons is the correct one. So here electrons are minority charge carriers, holes are majority, and in case of n-type it is opposite. There is no hole current in good conductors because options are full of electron gas, have large Overlapping. forbidden D. energy gap, have no valence band, have overlapping valence and conduction band. Have overlapping Overlapping valence and Barabar. So this is the correct one. I can round this. Okay. Okay, are you getting this one? Yes, sir. आता याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, कारण का याच्यावर मी काय केले, आन्सर टिक मार्क केलेत सगळे. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला आन्सर ऑटोमॅटिकली टिक मार्क केलेले मिळत आहेत. नसेल तर MCQ, त्याचा नंबर आणि त्याचा ऑप्शन असं तुम्हाला लिहून घ्यावं लागेल कुठेतरी. हे MCQ सगळे इम्पॉर्टंट आहेत, हे सगळ्या परीक्षेत तुम्हाला येणार आहेत भेटायला. घेतलाय का स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विथ ऑप्शन स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे तुम्हाला स्क्रीनशॉट बघितलं की आन्सर्स पण मिळतील. किंवा अजून प्रॅक्टिस करायची असल्यास तुम्ही मग आन्सर न लिहिता नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन, पण त्याला वेळ जाईल, त्यामुळे इट्स बेटर टू टेक द स्क्रीनशॉट. Now we go to the next slide for next setup. Okay, now in this case, first is in n-type semiconductor material, the majority charge carriers are. Options are electrons, protons, neutrons, Electrons. positive holes. Electrons. Yes, हे तुम्ही स्टडी केलेले ऑलरेडी, तुम्हाला माहिती. In case of n-type semiconductor, majority charge carriers are electrons. Then next MCQ, the distinction between conductors, insulators and semiconductor is largely concerned with. ऑप्शन वाचून घ्या पहिल्यांदा आणि मगच आन्सर सांगा, वेळ घ्या थोडासा. Their ability to conduct current, the type of crystal lattice, binding energy of their electrons, relative widths of their energy bands. ऑप्शन डी. Option D. D. Sir, D. Yes. D. So answer D is correct one. Relative. Relative widths of their energy bands. This is the correct one. आता काही जणांना A सुद्धा बरोबर वाटू शकतो. Okay, someone can guess that A may be also right. So it is right, but it is a partially true. का इथं काय लिहिलंय, their ability to conduct current. बरोबर, पण आपल्याला माहिती आहे की जसं टेम्परेचर कंडिशन चेंज होतात तसं कंडक्टिव्हिटीचे सुद्धा कंडिशन काय होतात, थोडेसे चेंज होतात. गेटिंग द थिंग्स? ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे हे ट्रू आहे, पण पार्शियली ट्रू आहे. परफेक्ट आन्सर काय तर ते डी आहे. तर प्रत्येकाला हे परत एकदा सांगतो की हे जर MCQ आलं तर याचा आन्सर काय तर रिलेटिव्ह विड्स ऑफ देअर एनर्जी बँड्स. आणि ह्याला गेस काय आहे की आपण बँड थेरी वापरतो आणि त्यातनंच आपण काय करतो, इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर आणि कंडक्टरला डिफरन्शिएट करतो. सो रिलेटिव्ह विड्स ऑफ देअर एनर्जी बँड्स इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, ॲट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन ॲक्ट्स ॲज semiconductor. Conductor. Yes. So at absolute zero it acts as an insulator. At room temperature it acts as semiconductor, and as temperature increases conductivity also increases. So further property gets changed. त्यामुळं याचा आन्सर ए आहे, सेमीकंडक्टर.
Next, the band gap energy of a silicon is 1.1 approximately electron. 1.1 electron volt. yes. हे सगळं आपण 1.1. डिस्कस केलेलं ऑलरेडी. ही माहिती तुम्हाला व्हॅल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So it is a correct one. Then next, doping materials are called impurities because they dash dash. So read it first. Decrease the number of charge carriers, change the chemical properties of semiconductor, make semiconductor less than 100% pure, alter the crystal structure of pure semiconductor. तर याचं आन्सर आहे सी. ओके, सी का आहे? कारण का आपण याला इम्प्युरिटी म्हणतो. इम्प्युरिटी का म्हणतो तर ते प्युअर मटेरियलला काय करतं? इम्प्युअर करतं. अँड दॅट्स वाय इट मेक्स सेमीकंडक्टर लेस दॅन 100% प्युअर. सो द आन्सर इज सी. Okay, getting the things? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Then next is simple, you know the answer. The band gap energy of germanium 0.7 is electron volt. 0.7 electron volt. yes 0.7 electron volt is the correct one. Then next, the Fermi level lies at middle of the valence band and conduction band for dash dash material. The Fermi level lies at middle of the valence band and conduction band for dash dash material. Intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Yes, intrinsic semiconductor किंवा प्युअर सेमीकंडक्टर. बरोबर आहे का? Yes, sir. इथलं ऑप्शन कुठलं आहे? दोन ऑप्शन दिले. दिसत नाहीये सर. हा, तरी मी म्हणालो, मला वाटलं मला दिसतंय का? हे खालची जी पट्टी आहे ब्लॅक. सर नेक्स्ट स्लाइड वरती असेल. हा नाही, इथंच आहे पण हे व्हायला लागले. ठीक आहे, याचा ऑप्शन आहे ते 16चं सी आहे काय, प्युअर सेमीकंडक्टर. फक्त लिहून घ्या किंवा लक्षात ठेवा. मी याला काय करतो, छोटं होतं. चालली आहे ते. ठीक आहे, ह्याचा स्क्रीनशॉट घेतलं का? Yes, sir. या स्लाइडचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि शेवटचे जे MCQ आहे त्याचं ऑप्शन सी आहे. सी प्युअर सेमीकंडक्टर किंवा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. हा, दिसतंय का आता? No, sir. आता दिसतंय का बघा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर इथं आहे ते, पण या लाईन मध्ये ते एक शेवटची डार्क लाईन मुळे खाली जाते ते. तर इथं सी प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. नाही सर. हे आता स्क्रीनवर दिसत नाही का सध्या? Yes, sir. दिसतंय. हा, दिसते. ठीक आहे, आता मी हे परत मॅक्सिमाइज करतो. आपल्या आन्सर्स इथं अंडरलाईन केलेले आहेत. ठीक आहे, या सगळ्याचा स्क्रीनशॉट घेतलाय का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. We go for now. Next slide. Okay, so now we have next set. First MCQ number 17. In n-type moderately doped semiconductor, Fermi level position is dash dash. Near and above the conduction band, near and above the valence band, near and below the conduction band, near and below the valence band. Near and below the conduction band. Below the conduction Option band. C. Option C C. is correct one. बरोबर. Option C. Option C is the correct one. Near and below the conduction band. ठीक आहे, आता हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला माहिती आहे की एन टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये फर्मी लेवल कुठं असते तर कंडक्शन बँडच्या जवळ असते. पण कंडक्शन बँडच्या वर काही नसतं, खाली असतं. त्यामुळे बिलो बरोबर आहे. नियर म्हणजे जवळ आणि बिलो म्हणजे खाली कंडक्शन बँडच्या एन टाईप मध्ये. पी टाईप मध्ये काय असतं तर व्हॅलन्स बँडच्या जवळ असते आणि व्हॅलन्स बँडच्या खाली काय नसतं, व्हॅलन्स बँडच्या वर असते ती लेवल. ठीक आहे, असं जर लक्षात ठेवलं तुम्ही तर
कन्फ्युजन होणार नाही आणि करेक्ट MCQ तुम्ही सिलेक्ट करू शकाल. About Okay. Next, positive holes are present in dash dash. Conduction band, valence band, Sir, all of insulator. All of these. कशामध्ये असतात पॉझिटिव्ह होल्स? valence band. Yes. Valence band. So in case of valence band, holes are there. Holes म्हणजे काय? Deficiency of electron किंवा absence of electron. When electron jumps from valence band to conduction band, then there is a formation of holes. The positive holes are present in valence band. Correct आहे. Next, at room temperature, silicon acts as, हे परत रिपीट झाले. सेमीकंडक्टर ही माहिती आपण मगाशी बघितलेली. ठीक आहे. नेक्स्ट, इन प्युअर सेमीकंडक्टर conditions are number of holes are more than electrons, are equal to electron. number of electrons are more than holes. Option C. Option C. ठीक आहे, बरोबर. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. आता हे करेक्ट वन कसं आहे हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे डिटेल मध्ये. याच्यामध्ये काय असतं, इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट होते. कशी होते? वेन दिस इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड, तर त्यावेळेस ही इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट होते. तर जेवढे इलेक्ट्रॉन्स वर जातील तेवढेच आपल्याला होल्स मिळतात. त्यामुळे प्युअर सेमीकंडक्टर किंवा इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये काय असतं, तर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स काय असतात, सेम असतात. ओके, गेटिंग दिस? Yes, sir. हां, नेक्स्ट आन्सर आता तुम्ही सांगू शकता. इन पी टाइप मॉडरेटली डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल फर्मी लेवल Option D. पोझिशन इज Option D. नियर अँड अबव व्हॅलन्स बँड. बरोबर आहे. हे मगाशीच आपण डिस्कस केले की कंडक्शन बँड एन टाईप म्हटलं की कंडक्शन बँडच्या जवळ आणि खाली, पी टाईप म्हटलं की व्हॅलन्स बँडच्या जवळ आणि वर, नियर अँड अबव द व्हॅलन्स बँड. देन नेक्स्ट, होल कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर इन डॅश डॅश. Pure P type semiconductor. P type semiconductor. येस, पी टाईप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर होल्स. हेच MCQ आपण परत काय केले, ट्विस्ट केले आणि बदलून टाकले. इन पी टाईप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर होल्स. तर इथं आपण फक्त उलट म्हणतोय की होल कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर इन पी टाईप सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस द हॉल व्होल्टेज द मटेरियल यूज्ड इज पी टाईप सेमीकंडक्टर, एन टाईप सेमीकंडक्टर, मेटल, ऑल ऑफ दीज. P type semiconductor. मेटल. सो आन्सर इज ऑल ऑफ दिस. आपण काय डेफिनेशन मध्ये म्हटलं की इफ वी कन्सिडर मेटल और सेमीकंडक्टर, इफ यू कन्सिडर मेटल और सेमीकंडक्टर म्हणजे इथं काय, तर सगळे जे आहेत तर त्याचा यूज करून आपण हॉल व्होल्टेज प्रोड्यूस करू शकतो. ठीक आहे. आपली डेफिनेशन हॉल इफेक्टची वाचा बरं. काय त्यात काय लिहिले, इफ ए पीस ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर. आठवलं का? Yes, sir. हां. So answer is all of these. All of these. ठीक आहे. याचा स्क्रीनशॉट घेतला का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याचे आन्सर सगळ्याचे टिक मार्क केलेल्या स्क्रीनशॉट मध्ये आले ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So we go for now. Next slide. Okay. So next is 24. Hall voltage can be produced in metal oblique semiconductor material by application of only magnetic field, application of only electric field, application of both magnetic and electric field, none of these. Sir, C. C. Application of C. both magnetic Application and of electric. magnetic Yes. and electric field. Yes, it is correct one. आपण काय करतो, डेफिनेशन मध्ये आपण म्हटलंय की आपण करंट अप्लाय करतो, ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक अप्लाय करतो. So when we apply both electric and magnetic field, then only Hall voltage gets produced. हे डेफिनेशन मध्येच आपण सांगितलेले. नेक्स्ट, Hall effect helps to determine the sign of charge carriers, the charge carrier concentration, the mobility of charge carriers,
ऑल ऑफ दीज. All of these. ठीक आहे. हां, आत्ताच आपण ॲप्लिकेशन बघितले. पहिले ॲप्लिकेशन आपण साईन काढू शकतो. पी टाईपसाठी हॉल कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह असतो, एन टाईपसाठी निगेटिव्ह असतो. चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. मोबिलिटी म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू जी आहे सिग्मा इंटू आर एच, तर ही सुद्धा आपण काढू शकतो. सो द आन्सर इज ऑल ऑफ दीज. ऑल आर ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस हॉल इफेक्ट. Then next you have to answer the Fermi-Dirac distribution function is given by. कुठला ऑप्शन बरोबर वाटतंय तुम्हाला? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. बर, अजून चेक करा प्रत्येकानं. B option. B sir. बी. B. बर, B. ठीक हा आहे. सर B. ठीक आहे, अजून चेक करा प्रत्येकानं. बी सर बी. B sir. B sir. येस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तर हे थोडं MCQ कन्फ्युजिंग आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला हे लक्षातच ठेवलं पाहिजे. तर कधी पण लक्षात ठेवायचं एफ ऑफ इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस असतं. ठीक आहे, 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस ई एफ असतं. म्हणजे इथं काय पाहिजे, 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस आहे का, आणि ई रेस टू असलं तर ई मायनस ई एफ आहे का, खाली प्लस 1 प्लस आहे का, आणि वर मायनस आहे का, हे दोन्ही तुम्ही टॅली करू शकताय. त्याच्यासाठी काय करायचं, या ऑप्शन्सकडे बघायचंच नाही. तुम्ही जी परफेक्ट केले ते इक्वेशन साईडला लिहायचं आणि त्यानंतर टॅली करायचं, नाहीतर इथं विनाकारण कन्फ्युजिंग आपल्याला होतं, लक्षात येत नाही. सो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस ई एफ डिवायडेड बाय के टी. दिस इज द करेक्ट वन. देन नेक्स्ट, हॉल voltage produced in Hall effect is dash dash parallel to applied electric field only, parallel to applied magnetic field only, parallel to both applied electric and magnetic field, perpendicular to both applied electric and magnetic field. Sir, perpendicular to both applied and electric. Yes, D sir. yes, D option is the correct one. sir. Yes, yes, it is correct. कारण का आपण डेफिनेशन मध्ये काय म्हणतो, if we apply current and transverse magnetic field, then potential difference is produced a normal to both. ठीक आहे, नॉर्मल टू बोथ याचा अर्थ काय, परपेंडिक्युलर टू बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. त्यामुळं हॉल व्होल्टेज जे प्रोड्यूस होतं हॉल इफेक्टमध्ये ते परपेंडिक्युलर असतं कशाला, तर दोन्हीला, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डला. ठीक आहे, त्यानंतर हे पण परत रिपीट झाले. द हॉल कोएफिशिएंट आर एच इज निगेटिव्ह. Negative. निगेटिव्ह फॉर मेटल. देन नेक्स्ट, द मोबिलिटी म्यू इज गिवन बाय, आत्ताच आपण येस सिग्मा इंटू आर एच, आत्ताच आपण ऍप्लिकेशन बघितले. हा, सिग्मा इंटू आर एच. म्यू इज इक्वल ते टू option. सिग्मा इंटू आर एच. तर हे पण MCQ येतात हे बरेचदा, तर यामध्ये कन्फ्युजन करायचं नाही. आता काही काही जण इथं बघितलं असेल तर म्यू इज इक्वल टू रो इंटू आर एच सुद्धा दिसतं. तर रो म्हणजे रेझिस्टिव्हिटी आहे. आपण इथं रेझिस्टिव्हिटीचा काही संबंध नाही, आपण इथं कंडक्टिव्हिटीचं इक्वेशन घेतो, मोबिलिटी, कंडक्टिव्हिटी आणि हॉल कोएफिशियंट. तर कंडक्टिव्हिटी इंटू हॉल कोएफिशियंट म्हणजे मोबिलिटी आहे, त्यामुळं म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच. दिस इज द करेक्ट वन. Next, the Hall coefficient RH for n-type semiconductor is, the Hall coefficient RH for n-type semiconductor is, answer is negative. आता मी तुम्हाला सांगितलं की ऍप्लिकेशन्स मध्ये हॉल कोएफिशियंट जो असतो तो n-type साठी निगेटिव्ह असतो. आता आपण ऍप्लिकेशन बघितले, हे दाखवू का परत एकदा. हे बघा, याच्यामध्ये एक नंबरचं ऍप्लिकेशन काय आहे, determination of type of semiconductor. For n-type semiconductor the Hall coefficient is negative, whereas for p-type semiconductor Hall coefficient is positive. लक्षात येते हे? Yes. हां, तर या ऍप्लिकेशनचा Yes, यूज sir. करून तुम्ही MCQचा आन्सर लिहू शकताय. कुठलं सिलेक्ट केलंय आपण इथे? Okay, so here that answer is there. आणि त्यानंतर शेवट आहे द कंडक्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल इज. तर कंडक्टिव्हिटी आहे, तर ती येते
कंडक्टिव्हिटी आहे तर ती येते सिग्मा इज इक्वल टू पीई म्यू. ठीक आहे, आत्ताच आपण बघितलं कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पीई म्यू. तर ह्याचे आपण मग अशी टिक मार्क केलेले आहे. परत एकदा टिक मार्क करतो. 24 नंबर आहे ॲप्लिकेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. हॉल कोएफिशियंट हेल्प्स टू डिटरमाइन ऑल ऑफ दीज. त्यानंतर याच्यामध्ये 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस बी ऑप्शन. त्यानंतर हॉल व्होल्टेज प्रेशन हॉल इफेक्ट इज परपेंडिक्युलर टू बोथ. हॉल कोएफिशियंट RH इज निगेटिव्ह, मेटलमध्ये निगेटिव्ह. त्यानंतर मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू RH. त्यानंतर N टाईपसाठी निगेटिव्ह आणि P टाईपसाठी पॉझिटिव्ह. आत्ताच आपण बघितलं. N टाईपसाठी हॉल कोएफिशियंट निगेटिव्ह असतो, P टाईपसाठी पॉझिटिव्ह असतो आणि कंडक्टिव्हिटी असते ती सिग्मा इज इक्वल टू पीई म्यू. सिग्मा ही पीई म्यू आहे आणि याच्यावरूनच आपण काय केलं, मोबिलिटी काढलं. कसं काढलं तर सिग्मा म्हणजे पीई म्यू आहे, पण RH म्हणजे काय तर 1/P आहे. पीई. जर RH इज इक्वल टू 1/P असेल तर PE म्हणजे काय 1/RH. हे फक्त आपण इथे टाकलं आणि याच्यावरनं RH इकडे शिफ्ट झाला. म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू RH. ठीक आहे, तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. याच्यात आन्सर आहेत सगळे. स्क्रीनशॉट घेतला घ्यायचा. येस सर. येस सर. बरं, प्रत्येक MCQ ची स्लाइड आहे त्याचा स्क्रीनशॉट घेतला का? Yes, sir. येस सर. हो सर. विथ आन्सर. परत म्हणू नका Yes, की सर आम्हाला Yes, आन्सर sir. माहित नाही, कारण का Yes, आता sir. हे सगळे परफेक्ट करायचे MCQ. आणि हॉल इफेक्ट जो आपण डिस्कस केला, 2दा डिस्कस केला, तर त्याचं प्रिपरेशन झालंय का? हॉल इफेक्ट प्रिपेअर केला का चांगला? हॉल इफेक्टचं डेरिव्हेशन प्रिपरेशन केलंय का? न बघता लिहू शकताय का? ठीक आहे, जर प्रिपरेशन केलं नसेल तर प्रिपरेशन करा. मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलंय की 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत, ते एकदम परफेक्ट करायचे. प्रत्येक चॅप्टरमध्ये एक 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, तो इम्पॉर्टंट आहे. तो प्रत्येक परीक्षेत तुम्हाला येणार आहे, मार्क मिळवून देणार आहे. त्यामुळं जर तुम्ही राईटअप केला नसेल तर तो राईटअप करा. त्यानंतर प्रिपरेशन केलं नसेल तर हॉल इफेक्ट प्रिपेअर करा. ठीक आहे. Yes, sir. हा, ठीक आहे. MCQ चे स्क्रीनशॉट सगळ्यांनी घेतलेले आहेत. आता आपण काय करायचंय तर हे इरेज करतो. आपल्याला आता न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे आहेत. आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला न्यूमेरिकल्स आहेत, हे ऑलरेडी इथं आपण हे न्यूमेरिकल्स आहेत आणि त्याचे विथ सोल्युशन आपण परत PPT इथे तयार केलेले आहेत. तर हे आपण परत नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. ठीक आहे. आता प्रत्येकानं चॅट बॉक्समध्ये तुमचा अटेंडन्स मार्क करा. अटेंडन्स मार्क इन चॅट बॉक्स. मेन्शन युअर रोल नंबर. ठीक आहे, केलं का अटेंडन्स चॅट बॉक्समध्ये मार्क? येस सर. येस सर. आता जेवढे स्टुडंट आहेत तेवढे लक्ष देऊन ऐका. आपले थेरीचे पॉईंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत, म्हणजे 3 मार्काचे आणि 5 मार्काचे क्वेश्चन. MCQ सुद्धा आपण डिस्कस केलेत. 4था पॉईंट म्हणजे न्यूमेरिकल्स आहेत. तर न्यूमेरिकल्स आपल्या परीक्षेत ऑप्शनल असतात. तुम्ही ते ऑप्शनल आहेत, प्लस तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता, त्याचा काही प्रश्न नाही. तर पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय तर 5 मार्काचे क्वेश्चन. तर तो आपल्यासाठी आता हॉल इफेक्ट आहे. आपलं जसं जसं सिलेबस पुढे जाईल तसे ते 5 मार्काचे क्वेश्चन आपल्याला प्रिपेअर करायचे प्रत्येकाचे. तर पहिल्यांदा 5 मार्काचा क्वेश्चन प्रिपेअर करा. त्यानंतर 3 मार्काचे क्वेश्चन. त्यानंतर MCQ.
आणि मग सगळ्यात शेवटी न्यूमेरिकल्स. या सिक्वेन्सनुसार सगळं प्रिपरेशन करा. तुमच्याकडे वेळ आहे उद्या, तर तो युटिलाइज करा. परत ऐन परीक्षेच्या वेळेस आदल्या दिवशी अभ्यास करून विनाकारण टेन्शन वाढवू नका. आत्ताच वेळ आहे, नोट्स तयार करा नसतील तर. आणि पहिल्यांदा हॉल इफेक्ट प्रिपेअर करा चांगल्या पद्धतीनं. ठीक आहे. आणि मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलेलं क्वेश्चन पेपर पॅटर्नचं, पण अजून ते डिसाईड झालेलं नाही आहे. तर तुम्हाला मी नेक्स्ट लेक्चरला ते इथं फायनल झाले की कळवतो. ठीक आहे. Yes, sir. हां. सो Yes, sir. टुडे वी कन्क्लूड हिअर. आपण स्टॉप करतो इथं.